إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية كل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نفس المؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله له كربة من كرب يوم القيامة ومن يسر مسلم يسر الله عليه في الدنيا والآخرة ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة والله في يوم العبد ما كان العبد في يوم أخيه ومن سلك طريقا يطلب فيه علما سهل الله به طريقا إلى الجنة وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسون بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية كل ضلالة في النار. محترم بزرگوں، نوجوانوں، عزیز بچوں، علماء کرام، پردہ نشین خواتین، ملت اسلامیہ، ہر قسم کی بڑائی، کبریائی، حمد و تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے. بعدہ کروڑوں درود و سلام پیش ہوں تمام نبیوں اور رسولوں پر، خصوصاً آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر پر. محترم سامعین و سامعات، حاضرین و حاضرات، آج کے اس خطبہ جمعہ میں جس عنوان کے تحت آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھنے کی جسارت کر رہا ہوں وہ عنوان ہے
قرض اسلام کی نظر میں اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں قرض نہ لینے کی توفیق عنایت فرمائے، اور اگر اللہ رب العالمین بسا اوقات اس مجبوری کے اندر ڈال دے جہاں پہ ہمیں قرض لینے کی نوبت آئے تو اللہ رب العالمین ہمیں وقت مقررہ پر ادا کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم سامعین و حاضرین، دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے دنیاوی اسباب اور مال و دولت کے بغیر گزارا کرنا ممکن نہیں ہے۔ ہر انسان کے ساتھ کھانے پینے، رہنے سہنے، اوڑھنے اور بچھانے اور دیگر ضروریات زندگی لگی ہوئی ہوتی ہے۔ اسی لیے شریعت اسلامی نے دوسروں کے سہارے پر زندگی گزارنے سے منع کیا ہے، دوسروں کے اوپر بوجھ بن کر کے زندگی گزارنے سے شریعت اسلامیہ نے منع کیا ہے۔ شریعت اسلامیہ نے یہ بھی ہدایت دی ہے کہ اپنی زندگی گزارنے کے لیے خود آپ کمائیں، خود محنت کریں، کسی کے سامنے دستے سوال دراز نہ کریں، کاسے گدائی لے کر کے در بدر کی ٹھوکریں نہ کھائیں، کسی کے سامنے اپنی جھولیاں نہ پھیلائیں۔ شریعت اسلامیہ نے ہر درجہ احتیاط سے کام لیا ہے۔ اس سلسلے میں بخاری شریف کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں ایک صحابی آتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فریاد کرتے ہیں، سوال کرتے ہیں، اللہ کے رسول سے کچھ مانگتے ہیں۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو کچھ دے نہ دے کر کے ان سے سوال کیا کہ تمہارے گھر کے اندر کیا کیا ہے، کون کون سی چیزیں تمہارے گھر کے اندر ہے۔ صحابی نے جواب دیا، اللہ کے رسول میرے گھر میں صرف دو چیزیں ہیں، ایک ٹاٹ کا بستر ہے جسے میں بچھاتا ہوں اور اس کو اوڑھتا بھی ہوں، اور اے اللہ کے رسول کھانے کے لیے پینے کے لیے ایک چھوٹا سا پیالہ ہے، اس کے علاوہ میرے گھر کے اندر کوئی چیز نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس صحابی سے کہتے ہیں کہ میرے پیارے وہ دونوں چیزیں لے کر کے آ جاؤ۔ وہ صحابی حکم رسول کی تعمیل کرتے ہیں، وہ دونوں چیزیں اپنے گھر سے اٹھا کر لاتے ہیں، جناب محمد رسول اللہ کی خدمت اقدس میں ڈال دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صحابہ کے درمیان نکل کر کے اعلان کر دیتے ہیں کہ ان دونوں چیزوں کو کون خریدنا چاہتا ہے۔ نیلامی کی جاتی ہے، ایک صحابی آگے بڑھ کر کے کہتے ہیں، اللہ کے رسول میں اس کو 2 درہم کے اندر خریدنا چاہتا ہوں۔ رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دونوں چیزیں بیچ دی اور صحابی کو حکم دیا کہ جاؤ 1 درہم سے کھانے پینے کی چیزیں خرید کر اپنے گھر پہ دے آؤ، اور 1 درہم لے کر کے بجاؤ اور وہاں سے کلہاڑی خرید کے لے آؤ۔ قصہ آپ نے سنا ہوگا، وہ صحابی بازار جاتے ہیں، 1 درہم سے کھانے پینے کی اشیاء خرید کر اپنے گھر والوں کو دے دیتے ہیں، اور 1 درہم سے وہ کلہاڑی خرید کر لاتے ہیں۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دستے اقدس سے اس ہتھوڑی میں، اس کلہاڑی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دستہ لگاتے ہیں اور صحابہ سے کہتے ہیں، جاؤ جنگلات سے لکڑیاں کاٹو، مارکیٹ میں لا کر کے فروخت کرو، اور 15 دن کے بعد تم میرے پاس آنا۔ 15 دن گزر جاتا ہے، صحابی لوٹ کر کے آتے ہیں، اپنے ہاتھ میں 10 درہم لے کر کے آتے ہیں۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ 10 درہم دیکھ کر کے اللہ کے رسول مسکرانے لگے، اللہ کے رسول خوش ہو گئے اور صحابی کے سامنے عرض کرتے ہیں، اے میرے پیارے بتاؤ، کیا یہ 2 درہم اس چیز سے بہتر نہیں ہے کہ تم دوسروں کے سامنے اپنی جھولیاں پھیلاؤ، اسی طرح سے کاسے گدائی لے کر کے در بدر کی ٹھوکریں کھاؤ؟ کیا در بدر کی ٹھوکریں کھانے سے یہ بہتر نہیں ہے کہ تم اپنے ہاتھ کی کمائی کے ذریعہ تم 10 درہم لے کر کے آج یہاں پہ آئے ہوئے ہو؟ اے میرے پیارے، کیا یہ اس چیز سے بہتر نہیں ہے کہ کل قیامت کے دن جب رب تبارک و تعالیٰ کے دربار میں پہنچو تو تمہارے پیشانی پہ بھیک مانگنے کا داغ ہو؟ کیا بھیک مانگنے کے داغ سے یہ بہتر نہیں ہے کہ تم اپنے ہاتھ سے کماؤ، محنت و مزدوری کر کے کماؤ، جدوجہد کرو، جفا کشی کا مظاہرہ کرو، کسی کے سامنے دستے سوال دراز نہ کرو، اپنی جھولیاں، اپنے دامن کسی کے
सामने न फैलाओ। ये हदीस बतला रही है कि जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की ये ख्वाहिश थी और इसी में जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की खुशी है कि हमारी उम्मत तिजारत करे, हमारी उम्मत मेहनत करे, हमारी उम्मत मजदूरी करे, हलाल की कमाई, हाथ की कमाई, मेहनत की कमाई से जिंदगी बसर करे, रोडों और शहर नगर डगर डगर पे जाकर के भीख ना मांगे, अपने दामन को ना लोगों के सामने फैलाए, मेहनत के साथ, खुददारी के साथ सीना तान करके जो अल्लाह ने असबाब वसाइल और जराए उसके लिए पैदा किया है, जो ताकत, जो सलाहियत, जो काबिलियत अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दी है, उस काबिलियत के इवज में बंदा मेहनत करे, अपनी कमाई खुद कमाए, तिजारत के मैदान में जाए ताकि किसी के सामने उसे हाथ ना फैलाना पड़े। हजरत सुफियान सौरी अपनी तजुर्बात की रोशनी में एक माकूल बात उन्होंने जिक्र की है। कहा है कि दौरे नबूवत के अंदर माल को नापसंद किया जाता था, दौरे खिलाफत के अंदर माल को नापसंद किया जाता था, यहाँ तक कि हजरत उमर की दौरे खिलाफत है। एक मरतबा हजरत उमर मुल्क शाम का इरादा करते हैं ताकि अपने गवर्नर अबू उबैदा इब्न जर्राह का मैं जाऊं, उससे मुलाकात करूं और मुल्क शाम का मुआयना और मुशाहिदा कर लूं कि वहां के हालात क्या है। मुल्क शाम पहुंचते हैं, अबू उबैदा इब्न जर्राह मेहमान नवाजी के लिए आगे बढ़ते हैं। अल्लाह हजरत उमर इब्न खत्ताब से कहते हैं कि आप हमारे झोपड़ी पे तशरीफ ले चलिए। हजरत उमर उनके घर जाते हैं, देखते हैं कि शहर से अलग थलग एक खजूर के बाग के बगल में एक छोटी सी झोपड़ी है। उस छोटी सी झोपड़ी के अंदर अबू उबैदा इब्न जर्राह रहते हैं। हजरत उमर अंदर दाखिल होते हैं। अबू उबैदा के घर में सिर्फ एक चटाई जिसपे वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करते थे, उसके अलावा उनके घर के अंदर कोई और चीज नहीं पाई गई। उसके बाद एक छोटा सा प्याला, जिस प्याले के अंदर पानी और पानी के अंदर रोटी भिगो करके रखे हुए थे। हजरत उमर उबैदा इब्न जर्राह से पूछते हैं, अरे अबू उबैदा ये क्या चीज है? अबू उबैदा ने कहा, अरे अमीरुल मोमिनीन, मुझे इतनी फुर्सत नहीं मिलती है, इतनी फुर्सत नहीं है खिलाफत और इमारत के कामों से कि मैं आकर के रोटी बना करके ताजी रोटी खा जाऊं। हजरत उमर से कहते हैं कि एक औरत आती है, 4-6 रोटी बना करके दे जाती है, वो रोटी मैं रख लेता हूँ, रोटी सूख जाती है तो उसे पानी में भिगा करके अमीरुल मोमिनीन में खा लेता हूँ। अल्लाह की कसम, रिवायत के अंदर है, ये सुन के अमीरुल मोमिनीन रोने लगे कि मुल्क शाम का गवर्नर है, एक छोटी सी झोपड़ी है और उसके अंदर एक मुसल्ला और प्याले के अंदर, गिलास के अंदर एक रोटी का टुकड़ा है जिसमें पानी के अंदर भिगाए हुए हैं और उसी पर वो जिंदगी बसर करते हैं। इससे पता क्या चलता है कि जिस तरह दौरे नबूवत में माल को ना पसंद किया जाता था, ऐसे ही अल्लाह के रसूल के चहेते भी दौरे खिलाफत के अंदर माल को रखना नापसंद करते थे। लेकिन अबू सुफियान सौरी क्या बयान फरमाते हैं? कहते हैं, अल मालू फी ज़मानिना हादा सिलाहुल मोमिन, वो जमाना कुछ और था, उनका तवक्कुल, उनका भरोसा, उनका इस्तेहकाम, उनकी इस्तिकामत, उनकी जवामर्दी, उनका ईमान और तवक्कुल कुछ और था। लेकिन आज के जमाने में अल मालू फी ज़मानिना हादा सिलाहुल मोमिन, लेकिन आज के जमाने में माल मोमिन का हथियार बन चुका है। अगर ये माल दरहमो दीनार हमारे पास ना होते तो वक्त के हुक्मरान, वक्त के बादशाह और वहां के बड़े बड़े सरदार हमें रुमाल बना करके इस्तेमाल करते, अपने नाजायज अगराज़ों मकासिद के लिए हमें वो इस्तेमाल करते। अरे वो लोग जिनके पास दरहमो दीनार है, पैसा और रुपया है, सुनो, वो अपने पैसे को महफूज करके रख ले, क्योंकि ये जमाना ऐसा है जिस जमाने में, जिस गुर्बत में मुब्तला होकर के, तंगदस्ती में मुब्तला होकर के आदमी अपने ईमान का सौदा कर लेता है, अपने इस्लाम का सौदा कर लेता है और यहाँ तक कि अपना दीन, धर्म और मसलब भी पैसे के खातिर बदल देता है। अगर आप अखबार उठा करके देखते होंगे तो आपको पता चलेगा कितनी इस्लाम की शहजादियों ने गुर्बत में आकर के चंद कौड़ियों के खातिर उन्होंने अपने माथे पे तिलक लगाना मंजूर कर लिया। कितनी हमारी बेटियों ने इस्लाम को तर्क करके चंद कौड़ियों के खातिर अपने मांग में सिंदूर लगवाना मंजूर कर लिया। कितनी हमारी माओ ने इस्लाम को गुर्बत की वजह से, तंगदस्ती अखलास की वजह से इस्लाम को छोड़ करके इर्तिदाद की रविश पर गामजन है और पैरों के साथ
साथ गले मिल करके घूमती नजर आ रही है। कितने ऐसी रिजवी आपको मिलेंगे जिन्होंने चंद कौड़ियों के खातिर अपने इस्लाम का सौदा किया। इस यही वजह है कि हजरत सुफियान सौरी ने कहा था कि माल इस जमाने में मुसलमान का हथियार है, अगर ये हथियार ना उसके पास होगा तो ये गुर्बत अपनास उसे काट करके खा जाएगी। वो अपना दीन बेच देगा, अपना ईमान इस्लाम बेच देगा, अपनी इज्जत को नीलाम कर देगा। कलकत्ता की जमीला का किस्सा आपने पढ़ा होगा, उसके शौहर ने चंद कौड़ियों के खातिर हैदराबाद के एक होटल के अंदर अपनी बीवी का सौदा कर लिया। चंद दरिंदों के हाथ में उसने अपनी बीवी को बेच दिया। पैसों के खातिर अपने बीवी को उसने बेच दिया। उन दरिंदों ने उसके इज्जत के साथ खिलवाड़ किया, उसके नामों पे हमले किए, उसके इज्जत के दुपट्टे को दागदार किया। बिलाखिर वो शर्म हया की पैकर वो मुआशरे के ताना बाना से बचने के लिए उसने अपने आप को फांसी पे लटका दिया। और लटकने से पहले उसने एक खत लिखा था कि अरे अब्बू जान, आपने मेरी शादी जो है बगैर जहेज किए हुए एक ऐसे आदमी से करा दिया था जिस बेगैरत इंसान ने मुझे फरोख्त कर दिया, मुझे बेच दिया। अरे अब्बू जान, मेरी एक गुड़िया है, मेरी छोटी बहन है, उसके लिए इतना माल जमा कर लेना कि जब कोई कुत्ता हड्डियों के तलाश में आए, हड्डियों का मुतालबा करे, तो उस कुत्ते के सामने उतनी हड्डियां जहेज की शक्ल में भेज देना, जहेज की शक्ल में दे देना। अरे अब्बू जान, इतना जहेज इकट्ठा कर लेना, इकट्ठा करने के बाद मेरी बहन की शादी करना, ताकि जहेज का मुतालबा करने वाला कोई कुत्ता अगर हड्डी का मुतालबा करे तो वो जहेज जिसको उसने हड्डी कहा, उस जहेज वो कुत्ते की वो जो हड्डी होती है उन कुत्तों के सामने भेज देना। लेकिन खबरदार, खाली हाथ मेरी बहना को नहीं भेजना। खाली हाथ आपने शादी की थी, अंजाम हुआ चंद कौड़ियों के खातिर इस जालिम ने मेरा सौदा कर दिया, मेरे इज्जत का सौदा कर दिया। मेरे प्यारों, कहने का मकसद ये है कि इस जमाने में जो माल है, ये माल मोमिन का हथियार बन चुका है। जिसके पास माल है, ईमान भी महफूज है, वो इस्तेकामत भी उसके यहाँ है, वो सिला रहमी भी कर सकता है, दीन का काम भी कर सकता है, दूसरे के कर्ज को दूर कर सकता है। लेकिन जो खुद के पास पैसा ना हो, सिला रहमी भी नहीं कर सकता, दूसरों की मदद भी नहीं कर सकता, और मुमकिन है कि वो लालच में आकर के अपने ईमान का सौदा कर दे, जिस तरह लोग आज सौदा करते हुए नजर आते हैं। माल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह ने कहा है, मेरे महबूब कुछ मांग लीजिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, अल्लाह रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व किना अज़ाबन नार। ऐ अल्लाह, मैं तुझसे अगर कुछ मांग रहा हूं तो अल्लाह मैं तुझसे मांग रहा हूं कि तू मेरी दुनिया हसीन कर दे, व फिल आखिरति हसना, ऐ अल्लाह मेरी आखिरत भी हसीन बना दे। उसके बाद अजाब से, जहन्नम की आग से पनाह मांगते हैं। इससे पता ये चला, जब आपकी दुनिया हसीन होगी तो आपके अमाल भी हसीन होंगे, और जब अमाल आपके हसीन होंगे तो आप हसीन घर के हकदार बनेंगे। इसी वजह से कुरान ने माल और दौलत को दुनिया की जीनत कहा अलमाल वल बनून जीनतुल हयातिद दुनिया। सुनो, ये माल, ये औलाद दुनिया की खूबसूरती है। अगर ये दो चीजें आपके पास नहीं है तो आपकी दुनिया खूबसूरत नहीं हो सकती है। इसलिए जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह से मांगा था, ऐ मेरे परवरदिगार मेरी दुनिया हसीन बना दे, ऐ अल्लाह उसके बाद मेरी आखिरत हसीन बना, उसके बाद तू मुझे जहन्नम की आग से बचा। और माल की मोहब्बत ये फिक्री चीज है, मोहब्बत करनी चाहिए। सहाबा ने मोहब्बत किया, नबियों ने मोहब्बत किया। अबू अय्यूब का किस्सा बुखारी के अंदर मौजूद है। अबू अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक मर्तबा वजू कर रहे थे या गुस्ल कर रहे थे। अचानक जो है आसमान से तितली, सोने की तितलियां बरसने लगी। वजू छोड़ करके अबू अय्यूब सोने की तितलियां बटोरने लगे। गैब से आवाज आती है, अबू अय्यूब क्या मैं तेरे लिए कोई कमी मैंने किया था? क्या इस जिंदगी गुजारने का इंतजाम मैंने नहीं किया? क्या तेरे लिए ना हर किस्म की नेमत तेरे लिए निछावर हो मुहैया नहीं किया? हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम कहते हैं, ऐ मेरे परवरदिगार, तूने मुझे औलाद से भी नवाजा, माल से नवाजा, जिंदगी गुजारने के सारे असबाब वसाइल और जराए तुमने अता किए, लेकिन ऐ परवरदिगार लाकिन बरकत का, ऐ अल्लाह तेरी बरकत से किसी को बेनियाजी नहीं है। ऐ अल्लाह तू बरकतों की बरखा करे, तू रहमतों का नुज़ूल करे
اور मैं सूए अदब का शिकार होकर के हाथ पे हाथ धरे बैठा रहूं। इससे हमें सीख मिलती है कि अगर रब ने आपको ताकत दिया है, तवानाई दिया है, कुव्वत से नवाजा है, सलाहियत काबिलियत का मालिक बनाया है, तो आओ अल्लाह के जमीन पे निकलो और मेहनत और मजदूरी करके कमाओ। दूसरों के दामन या दूसरों के सहारे पे ना पड़ो, दूसरों का बोझ बन के जिंदगी ना गुजारो, खुद मुख्तार बनो, हलाल की कमाई कमाओ। यही अल्लाह के रसूल तुमसे चाहते हैं और यही नबियों का तरीका रहा है। अल्लाह ने सब कुछ हमें दिया, लेकिन आज मुसलमान बैठा हुआ है हाथ पे हाथ रखे कि मन्ना सलवा का नुज़ूल होगा, खाएंगे सो जाएंगे, चंद जिंदगी गुजार करके अल्लाह के पास चले जाएंगे। मैं ये नहीं कहता कि माल हराम तरीके से कमाओ, माल कमाओ हलाल तरीके से, कितना भी कमाओ, ये माल मुस्तहसन है, अच्छी चीज है, बुरी चीज नहीं है। ये फितरत के अंदर तुम्हारे दाखिल किया है अल्लाह रब्बुल आलमीन ने। आज बहुत सारे लोग जो मेहनत और मजदूरी करते हैं या अपनी रोजी में लगे रहते हैं, तो कुछ लोग कहते हैं कितना बड़ा ये लालची है, कितना हरीस है कि ये सही से नमाज भी नहीं पढ़ता है और भागता है रोजी के तलाश में। यही बात जो है सहाबे किराम ने एक सहाबी के बारे में कही। मौज़म कबीर अल्लामा तबरानी ने मौज़मुल कबीर के अंदर ये रवायत नकल किया है कि अन्ना रजुलन मर्रा अला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक आदमी अल्लाह के रसूल के पास से गुजरा। फरा असहाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिन जलदिही व नशातिही मा अजबहुम, सहाबे किराम ने उसके एक्टिविटी को देखा, उसके दिलचस्पी और तमा और हिर्स को देख करके कहा, अरे अल्लाह के रसूल लौ कान हादा फी सबीलिल्लाह, अगर ये मेहनत, ये तगोदो अगर ये अल्लाह के रास्ते में करता तो कितनी बड़ी बात थी। प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि ऐ मेरे प्यारो सुनो, व इन खरजा अला वलदिही सिगारन, अगर वो अपने बच्चों की परवरिश करने के लिए दौड़ रहा है, दौड़ धूप कर रहा है, भाग रहा है, फहुव फी सबीलिल्लाह, तो समझो वो अल्लाह के रास्ते में चल रहा है। व इन कान खरजा यसअला अबुन शकीरैन कबीर शैखैन कबीरैन, और सुनो अगर वो अपने बूढ़े माँ बाप की परवरिश के लिए अगर वो दगोदम और मेहनत कर रहा है, फहुव फी सबीलिल्लाह, तो वो अल्लाह के रास्ते में होता है। व इन खरजा यसअला नफ्सिही, अगर वो अपनी कमाई के लिए दौड़ता है ताकि लोगों के सामने हाथ न फैलाना पड़े, फहुव फी सबीलिल्लाह, वो भी अल्लाह के रास्ते में होता है। वो इन खरजा यसआ, अगर वो निकलता है अपनी बीवी के लिए, अपनी बीवी की जरूरियात को पूरी करने के लिए तगोदो करता है, मेहनत करता है, जफाकशी का मुजाहिरा करता है, फहुव फी सबीलिल्लाह, तो वो भी अल्लाह के रास्ते में होता है। और अगर उसने दिखावे के लिए, सेठ बनने के लिए कि लोग सलामी मारे, हमारे यहाँ आकर के बैठ के चाय पिए, हमारी शोहरत के डंके बचे, अगर शोहरत के डंके को बजाने के लिए, रियाकारी और तफाखुर के लिए अगर वो निकलता है, तगोदो करता है, अल्लाह के रसूल कहते हैं फहुव फी सबील शैतान, तो सुनो वो वो आदमी शैतान के रास्ते में होता है। पता ये चला जो माल का हरीस होता है, नमाज पढ़ के फौरन निकल जाता है, माल की मोहब्बत और हिर्स और तमाम वो तगोदो करता है, तो उसको आप बुरा ना कहें, वो अल्लाह के रास्ते में होता है। और अल्लाह के रसूल ने उसके इस अमल को मुस्तहसन और बेहतर करार दिया, जिस अमल को जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह मुस्तहसन करार दे, हमारी क्या मजाल कि हम उसको जो कहें कि ये बुरा अमल दे। अल्लाह के रसूल और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कमाई के तमाम हराम वसाइल, चाहे चोरी हो, चाहे सूद हो, चाहे इसी तरह से जुआ हो, चाहे रहज़नी और डकैती के जरिए जो माल कमाया जाता है, ये सारी तमाम तरीकों से माल का कमाना हराम और नाजायज है। और इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, ताकि ये उम्मत हर्ज के अंदर मुब्तला ना हो, परेशानी के अंदर मुब्तला ना हो, उसके लिए कर्ज के रास्ते खोल दिए कि अगर तुम्हें जरूरत पड़ जाए तो तुम कर्ज ले लिया करो। अल्लाह के रसूल ने एक यहूदी से कर्ज लिया और उसके बदले में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने ज़िरह को गिरवी रख दिया और कहा कि जब मैं तुमको रकम अता करूंगा तो ये ज़िरह तुम मुझे वापस कर देना। और कुरान में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा तदायनतुम बिदैनिन इला अजलिन मुसम्मन फक्तबू, अरे मोमिनो सुनो, अगर तुम देनो मुदाई ना करो, एक दूसरे से कर्ज का लेनो देन करो, तो सुनो एक मुकर्ररा मुद्दत तक के लिए करो, मुद्दत मुतय्यन कर दो और लिख दिया करो। कर्ज लेने वाला भी लिख ले, कर्ज देने वाला भी लिख ले, टाइम भी लिख ले, सिग्नेचर भी करवा ले, और साथ ही साथ मुद्दत की तायीन हो जाए, ये रकम मैं तुम्हें दे रहा हूं, ये रकम तुम मुझे कब लौटाओगे। अगर शरीयत की निगाह से देखा जाए तो कर्ज का लेना और कर्ज का देना दोनों जायज है, लेकिन एहतियात का पहलू यह है कि कर्ज ना लिया जाए, कर्ज का मुतालबा ना किया जाए।
جائز کے بارے میں بات نہیں کرتا، جہاں تک جواز کا مسئلہ ہے تو اس پر تمام امت اسلامیہ کا اتفاق ہے کہ شریعت اسلامیہ کے اندر قرض کا لینا جائز اور درست ہے، لیکن علماء نے اسے مکروہ سمجھا ہے اور اس کے اندر احتیاط کرنا چاہیے۔ اصل یہی ہے کہ قرض جب ایک دم بہت ضرورت پڑ جائے تب آدمی قرض لے، ورنہ ایسے ہی حاجیات کے لیے، تحسینیات کے لیے، مکملات کے لیے قرض نہ لے کسی سے، کیونکہ عمر بن خطاب نے فرمایا تھا ایاکم والدین فإن اولہ ہم وآخرہ حرب، اے لوگوں قرض لینے سے بچو، قرض لینے سے بچو، اس کی شروعات جو ہوتی ہے یہ ہموم و غموم سے ہوتی ہے، ٹینشن و پریشانی سے ہوتی ہے۔ قرض دینے والا بھی ٹینشن میں مبتلا ہو جاتا ہے اور قرض لینے والا بھی ٹینشن میں مبتلا ہو جاتا ہے، دینے والا اس میں ٹینشن میں مبتلا ہوتا، پتہ نہیں یہ آدمی مجھے دے گا کہ نہیں دے گا، یہ پہلی ٹینشن ہے، اور وہ یہ بھی سوچتا ہے کہ ہو سکتا ہے اس پیسے کی ضرورت مجھے پہلے پڑ جائے تو میں کہاں سے پیسہ لاؤں گا۔ اس ٹینشن میں قرض لینے والا بھی مبتلا رہتا ہے اور قرض دینے والا مبتلا رہتا ہے، اور قرض لینے والا بھی ٹینشن میں ہوتا ہے کہ میں اس کو کیسے ادا کروں گا، وقت مقررہ پہ اس کے پیسے کو لوٹا پاؤں گا یا نہیں لوٹا پاؤں گا۔ اسی وجہ سے حضرت عمر بن خطاب نے کہا تھا، کیا کہا تھا؟ کہا تھا اس کی ابتدا جو ہے ہموم و غموم اور ٹینشن سے ہوتی ہے، اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آخر میں لڑائی ہو جاتی ہے۔ قرض دینے والا اور جس کو قرض دیا گیا ہے دونوں آپس میں لڑ جاتے ہیں، وہ وقت متعینہ پہ نہیں دیتا ہے، جب مطالبے کے لیے ہم جاتے ہیں تو گالی گلوچ پر اتر آتے ہیں، لڑائی جھگڑے بھی ہو جاتے ہیں، رشتہ داریاں جو ہے دشمنیوں میں تبدیل ہو جاتی ہیں، برسوں کی دوستی ختم ہو جاتی ہے، نفرت کو ہوا ملنے لگتی ہے۔ اسی وجہ سے عمر بن خطاب نے کہا تھا کہ قرض سے بچو، اس کی شروعات جو ہوتی ہے ٹینشن سے ہوتی ہے، اور اس کا نتیجہ اور آخر کیا ہے کہ اس کے اندر لڑائی ہو جاتی ہے۔ اس دور میں قرض دینے کا مطلب یہ ہے کہ کسی سے لڑائی مول لینا، کسی سے لڑائی مول لینا۔ اس دور میں قرض کا یہ مطلب ہے کہ آپ کسی کو قرض دے رہے ہیں تو گویا کہ اس سے آپ لڑائی مول لے رہے ہیں۔ قرض کے تعلق سے دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جتنی ضرورت ہو اتنی ہی مقدار میں ہم کسی سے قرض لیں، اس سے زیادہ نہ لیں۔ شادی بیاہ میں فلاں نے 4 لاکھ خرچہ کیا ہے تو میں اس کا پٹیدار ہوں، میں اس کے بغل کا پڑوسی ہوں، میں بھی 4 لاکھ خرچہ کروں گا چاہے ہماری اوقات 50,000 کے برابر بھی نہ ہو۔ اب وہ آدمی سوچتا ہے اس کا مقابلہ کیسے کروں، مقابلے میں مکانے کے لیے وہ ادھار لیتا ہے، قرض پہ پیسہ لیتا ہے، اور اس کے بعد وہ بھی دھوم دھام سے شادیاں کرتا ہے۔ جو آج ناجائز طریقے سے شادیاں ہو رہی ہیں، کتنے پیسے فضول میں خرچ کیے جا رہے ہیں، یہ کسی پر مخفی اور پوشیدہ نہیں ہے۔ تو قرض کا دوسرا مسئلہ یہ ہے جتنی ضرورت ہو اتنی ہی مقدار میں ہم قرض لیں، اس سے زیادہ قرض نہ لیں، کیونکہ قرض کے اندر اصل یہ ہے کہ ہمیں اور آپ کو قرض سے بچنا چاہیے۔ قرض کا تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ وقت مقررہ پر جس سے ہم نے قرض لیا ہے قرض کو لوٹا دیں۔ اگر آپ قرض کو نہیں لوٹاتے ہیں اور آپ کی موت ہو جاتی ہے اسی پر تو آخرت کے اندر آپ کا کیا انجام ہوگا؟ آؤ میں حدیث کی روشنی میں آپ کو بتلاتا چلوں۔ مسلم شریف کی روایت ہے کہ انسل بن الاقوع رضی اللہ عنہ قال كنا جلوسا عند النبي صلی اللہ علیہ وسلم اذ اتي بجنازۃ، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اتنے میں ایک جنازہ آپ کے پاس لایا گیا۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا اے اللہ کے رسول آپ جو ہے نماز جنازہ پڑھا دیجئے۔ اللہ کے رسول نے کہا هل علیہ دین، کیا اس کے اوپر کوئی قرض ہے؟ فقالوا لا، صحابہ نے کہا کوئی قرض اس کے اوپر نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے پوچھا هل ترک شیئا، کیا اس میں میراث میں کوئی چیز چھوڑی ہے، وراثت میں کوئی چیز چھوڑی ہے؟ صحابہ نے کہا لا، اس میں کوئی طریقہ کوئی وراثت میں کوئی چیز نہیں چھوڑی ہے۔ فصلی علیہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر کے اس کی نماز جنازہ ادا کی۔ ابھی ادا ہی کر رہے تھے کہ ایک دوسرا جنازہ آ گیا۔ اللہ کے رسول سے کہا گیا اے اللہ کے رسول جنازہ پڑھ دیجئے۔ کہا حل علیہ دین، کیا اس کے اوپر کوئی قرض ہے؟ کہا اس کے اوپر دو دینار 3 دینار قرض ہے۔ اللہ کے 2 دینار قرض ہے۔
اللہ کے رسول نے کہا کیا اس نے طریقے میں کچھ چھوڑا ہے؟ کہا 3 دینار اس نے چھوڑا ہے۔ تب جا کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ ادا کی کہ اس کا جو قرض ہے اس کے طریقے سے ادا کر دیا جائے گا۔ ایک تیسرا جنازہ آتا ہے، اللہ کے رسول کو کہا جاتا ہے جنازہ پڑھا دیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حل علیہ دین، کیا اس کے اوپر کوئی قرض ہے؟ صحابہ نے کہا ہاں 2 دینار اس کے اوپر قرض ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا اس نے وراثت میں کوئی چیز چھوڑی ہے؟ کہا ما ترک شیء، اس نے کوئی چیز چھوڑی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا صلوا علی صاحبکم، جاؤ تم اپنے بھائی کو نماز پڑھو، میں محمد اس قرض دار پر نماز نہیں پڑھوں گا، نماز جنازہ ادا نہیں کروں گا۔ اتنا کہنا تھا، ابو قتادہ انصاری کھڑے ہو جاتے ہیں، اے اللہ کے رسول سے کہتے ہیں علی دینہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول اس آدمی کا جو قرض ہے وہ میری ذمہ ہے، میں اس کا قرض ادا کروں گا۔ تب جا کر کے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ ادا کی۔ اس کے بعد ایک دن گزر جاتا ہے، ابو قتادہ سے ملاقات ہو جاتی ہے۔ ابو قتادہ سے پوچھتے ہیں اے ابو قتادہ، کل تو نے قرض کی ادائیگی کا وعدہ کیا تھا، کیا تو نے اپنے بھائی کی طرف سے 2 دینار کا قرض ادا کیا کہ نہیں ادا کیا؟ ابو قتادہ کہتے ہیں اے اللہ کے رسول ابھی تک قرض نہیں دے پایا، ابھی تک قرض نہیں دے پایا میں اس کو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جا کر کے قرض ادا کر دو۔ دوسرے دن نبی کی ملاقات پھر ہو جاتی ہے ابو قتادہ سے، پھر پوچھتے ہیں ابو قتادہ جو تم نے وعدہ کیا تھا 2 دینار جو اس کے اوپر قرض تھا، قرض ادا کیا کہ نہیں ادا کیا؟ اللہ کے رسول سے ابو قتادہ کہتے ہیں میں نے قرض ادا کر دیا اللہ کے رسول۔ جناب محمد رسول اللہ کا فرمان سنیے الآن برت علیہ جلدہ، اے ابو قتادہ اب جا کر کے تم نے اس کے چمڑی کو ٹھنڈا کیا ہے۔ حدیث کے اندر ہی تشریح میں محدثین کہتے ہیں نجا من عذاب اللہ، اب جا کر کے وہ اللہ رب العالمین کے عذاب سے نجات پایا ہے۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ اگر ہم نے وقت مقررہ پہ جس سے قرض لیا ہے اگر قرض ہم ادا نہیں کرتے ہیں، ہماری موت ہو جاتی ہے، ہماری اولاد ادا نہیں کرتے ہیں تو انسان کی روح معلق رہتی ہے۔ اسی وجہ سے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ نفس المومن معلقۃ بدینہ حتی یقضى عنہ، مومن کی جو روح ہوتی ہے یہ اس کے قرض کے بدلے لٹکی ہوئی رہتی ہے، نہ جہنم میں نہ جنت میں، اس کی روح معلق رہتی ہے یہاں تک کہ اس کا قرضہ ادا کر دیا جائے۔ اگر وہ قرضہ ادا نہیں کیا جاتا ہے تو اس کے سبب اس کو جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ حضرت محمد بن عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، جناب محمد رسول اللہ اپنی نگاہ آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں، آسمان کی طرف اٹھا کر کے اپنی نگاہ نیچے کر لیتے ہیں، کہتے ہیں سبحان اللہ ما نزل من التشدید، سبحان اللہ کتنی اس کے اندر سختی ہے۔ صحابہ کرام سنتے ہیں لیکن ڈر کی وجہ سے اللہ کے رسول سے نہیں پوچھتے ہیں کہ کس کے بارے میں اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں سبحان اللہ بڑی سختی ہے، سبحان اللہ بڑی سختی ہے۔ دوسرے دن جناب محمد رسول اللہ آتے ہیں، صحابہ پوچھ لیتے ہیں اے اللہ کے رسول کل آپ نے ایک جملہ کہا تھا، وہ آپ نے آسمان سے اپنی نگاہ نیچی کی، اپنے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہا ما نزل من التشدید، کتنی سختی ہے اس کے اندر، کتنی سختی ہے اس کے اندر۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں لو ان رجلا قتل فی سبیل اللہ ثم احیی ثم قتل ثم احیی ثم قتل ثم احیی ثم قتل وعلیہ دین ما دخل الجنہ حتی یقضى عنہ۔ اے میرے پیارو سنو، اے میرے پیارو سنو، جو شخص اللہ کے راستے میں شہید ہو جائے پھر رب دوبارہ زندگی دے، پھر دوبارہ شہادت نصیب ہو جائے، پھر رب زندگی دے، پھر تیسری مرتبہ زندگی دے اور تیسری مرتبہ شہید ہو جائے، اس حال میں وعلیہ دین اور اس کے اوپر قرض ہو، وہ مقروض رہا ہو، قرض کی ادائیگی نہ کیا ہو، اللہ کے رسول فرماتے ہیں ما دخل الجنہ، وہ جنت کے اندر قرض کی ادائیگی کر دی جائے۔ پتہ یہ چلا کہ تم لاکھ اللہ کے راستے میں سب سے اعلیٰ سب سے افضل موت ہے اللہ کے راستے میں شہید ہونا، اللہ کے راستے میں مر جانا، 3 بار شہادت، 3 بار اس کو زندگی عطا کرے، 3 بار وہ شہید ہو جائے اور کسی سے پیسہ روپیہ لیا ہو، قرض نہ ادا کیا ہو، اگر قرض نہ ادا کیا جائے تو اللہ رب العالمین ایسے انسان کو جنت کے اندر داخل نہیں کرتا ہے، نہ ایسے انسان کو جنت کے اندر داخل کرے گا۔ ایک دوسری روایت کے اندر ہے ان الشہادۃ تکفر کل ذنب الا الدین، سنو شہادت اللہ کے
के रास्ते में शहीद हो जाना ये सारे गुनाहों को मिटा देती है। लेकिन कर्ज ऐसी चीज है कि कर्ज जो है जब तक आदमी अदा न कर दे तब तक अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके गुनाह को माफ नहीं करता है। इसलिए जरूरत इस बात की है मेरे प्यारो, अगर आपने किसी से कर्ज लिया है, चाहे 1 रुपया हो, 2 रुपया हो, 10,000, 5,000, 50,000 हो, मरने से पहले अदा कर दो। कितने ऐसे लोग बेचारे किराने वाले रोना रोते हैं कि फला अब्दुल्ला नाम का लड़का, जो अब्दुल्ला नाम का लड़का, वो मुझसे 5,000 का राशन लेकर के गया और रूम चेंज कर दिया, पता नहीं कहां चले गया। दूध वाले का पैसा खा लेते हैं, राशन वाले का पैसा खा लेते हैं, अपने भाई का पैसा खा लेते हैं। अल्लाह की कसम, और इसी चाहे मदरसे के जिम्मेदार हो, जामियात के जिम्मेदार हो, अगर आपके हुकूक को वो काट लेते हैं और आप अगर किसी के कर्ज को नहीं अदा करते, चाहिए रुपया ही क्यों ना हो, और अगर मरने से पहले आपने अदा नहीं किया तो आप अल्लाह रब्बुल आमीन के यहाँ नजात नहीं पा सकते हैं। क्योंकि अल्लाह के रसूल ने कहा 3 बार शहीद हो जाए फिर भी वो अल्लाह रब्बुल आमीन के यहाँ जन्नत के अंदर दाखिल नहीं हो सकता है। ये कर्ज का मामला मेरे प्यारों आसान नहीं है, इसीलिए कहा गया इय्याकुम वद्दैना, कर्ज से बचो, फ़इन्न अव्वलहु हम्मुन, इसकी इब्तिदा गम से होती है और आखिर में इसका नतीजा क्या है, दुनियावी लड़ाई है। और अगर उसी पे उसकी मौत हो जाती है तो आखिरत के अंदर किससे लड़ाई करेगा? मा दखल जन्नह, जन्नत के अंदर दाखिल नहीं हो सकता। कर्ज की अदायगी का चौथा मसाला यह है कि जब हम किसी को कर्ज दें तो कर्ज ज्यादा करके दें। अगर हम कर्ज दे रहे हैं तो हम ज्यादती का मुतालबा नहीं कर सकते कि हमें 100 रुपए में तुमको दे रहा हूं, मुझे 110 चाहिए, जब लौटाओगे। मन कुल्लु कर्ज़िन जर्र मनफ़अतन फ़हुव रिबा, ये सूद है। कर्ज देने वाला ये मुतालबा नहीं कर सकता 10,000 दे रहा हूं, वापस करना तो 15,000 देना पड़ेगा, इसी शर्त पे आपको दूंगा। वो 5,000 जो शायद है वो सूद है, और सूद के कई दर्जे हैं। सबसे हल्का दर्जा उसके अंदर है कि आदमी अपनी माँ के साथ ज़िना करे, अपना मुंह काला करे। लेकिन अगर जो मखलूत है वो आपको अगर ज्यादा दे रहा है, ये कर्ज के साथ हदिया तोहफा गिफ्ट दे रहा है, तो ये मुस्तहसन अम्र है। हजरत जाबिर इब्न अब्दुल्ला कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे कर्ज लिया। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कर्ज लौटाया तो उसके साथ ज्यादा लौटाया। इससे पता ये चलता है कि अगर आदमी ने जरूरत में आपकी मदद किया है तो आप जब कर्ज लौटाएं तो कम से कम कुछ रुपया ज्यादा करके लौटाएं, या उसके साथ कुछ हदिया और गिफ्ट कर दिया करें, क्योंकि ये खैरखाही का काम है और दोनों को खैरखाही करना चाहिए। वो मुद्दत के अंदर ताजील कर दे और देने वाला कुछ रुपया ज्यादा करके दे, ताकि मेरे भाई के वो काम आ जाए। एक सहाबी, एक आदमी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए हैं, एक देहाती आया, एक आदमी आया, अल्लाह के रसूल के साथ बेअदबी और गुस्ताखाना अल्फाज में उसने अल्लाह के रसूल से बदकलामी किया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सख्त लहजे में बात किया। सहाबी किराम बैठे हुए हैं, अल्लाह के रसूल से कहते हैं, ये अल्लाह के रसूल, ये कौन सा आदमी है जो आपकी शान में गुस्ताखी कर रहा है, आपको गलत बात से नवाज रहा है, सख्त लहजे में बात कर रहा है। सहाबे किराम से अल्लाह के रसूल ने कहा, वो तो ऐ मेरे सहाबा, इसको छोड़ दो, इससे मैंने कर्ज लिया था, ये साहिबे हक है। साहिबे हक का हक ये बनता है कि अगर वो कोई डांट दे जिसको हमने कर्ज लिया है, अगर वो हमें डांट देता है, गाली भी दे देता है, तो कर्ज लेने वाले को बर्दाश्त करना चाहिए, क्योंकि वो साहिबे हक है। प्यारे मुस्तफा ने बर्दाश्त किया, गुस्ताखी की, सख्त लहजे में बात किया। अल्लाह के रसूल ने सहाबों को कहा, उसे डांटो नहीं, वो साहिबे हक है। अल्लाह के रसूल से पूछते हैं, अल्लाह के रसूल कर्ज में आपने क्या लिया था? कहा एक ऊँटनी लिया था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा कहते हैं, हम उसको ऊँटनी दे देते हैं। अल्लाह के रसूल ने ऊँटनी के मुआसफात का तज़किरा किया, यतनी बड़ी थी, यतने पैसे की थी, वो ऊँटनी उसको लौटा दो। सहाबा तलाश करते उस साइज की ऊँटनी नहीं मिलती है। अल्लाह के रसूल से कहते, अल्लाह के रसूल उस साइज की ऊँटनी तो नहीं है, उससे बेहतर ऊँटनी है, क्या मैं वो ऊँटनी उससे अदा कर दूं? अल्लाह के रसूल ने कहा, अदा कर दो, दे दो। इससे भी पता चला जब कर्ज आप लौटाएं तो ज्यादा करके लौटाएं, अहसन तरीके से लौटाएं, बेहतर तरीके से लौटाएं, तुम शुरूरी के साथ नहीं, क्योंकि मजबूरी में तुम्हारे भाई ने तुम्हारी मदद की है, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि उसने सुलूक का मुजाहिरा करे और अच्छे अंदाज में कर्ज की अदायगी करे। इसी तरह से कर्ज देने में टाल मटोल नहीं करना चाहिए।
कर्ज देने के अंदर टाल मटोल नहीं करना चाहिए। और कर्ज अगर आप किसी से ले रहे हैं तो इस नियत से लें कि मैं उसे अदा कर दूंगा। हाल बहुत सही रिवायत है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मन अखज़ अमवाल अन्नास युरीदु अदाअहा अदल्लाहु अन्हु, जो किसी से कर्ज लेता है इस नियत से कि मैं उसके कर्ज को अदा कर दूंगा और अदा नहीं कर पाया, मौत हो जाती है, अदल्लाहु अन्हु, उसका कर्ज उसका रब क़यामत के दिन अदा करेगा। और जो इस नियत से लेता है कि मैं अदा नहीं करूंगा, तलब कर दूंगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके माल को तलब कर देता है और कर्ज की अदायगी के सबील को अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके लिए फराहम नहीं करता है। इसी तरह से मैं एक बात बता करके अपनी बात को खत्म करता हूं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिस तरह आप आज जाते हैं किसी से कर्ज दिए हैं उससे मुतालबे के लिए जाते तो आदमी छुप जाता है, तरह तरह के बहाने बनाता है। इसी वजह से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कर्ज को नापसंद करते थे। वो कहते थे, माफी मांगते थे, अल्लाह मैं तेरे पनाह, कर्ज से पनाह तेरी चाहता हूँ। अल्लाह के रसूल से पूछा गया, मा अक्सर मिन तस्तईदु मिनल मग़रमी, अल्लाह के रसूल क्या मामला है, आप बहुत ज्यादा कर्ज से पनाह मांगते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, इन्न रजुला इज़ा गरिम, जब आदमी मखलूज हो जाता है तो जब वो बात करता है तो झूठ बोलता है, वादा करता है तो वादा खिलाफी करता है। इसी तरह का एक किस्सा सहाबा के जमाने में पेश आया। वो किस्सा ये था कि एक मर्तबा वलीद इब्न उबादा इब्न सामित अपने वालिद मोहतरम के साथ मदीना तशरीफ लाते हैं ताकि सहाबे किराम से मुलाकात हो जाए और कुछ अल्लाह के रसूल की हदीसें हम सीख लें। वहां पहुंचते हैं तो देखते हैं कि अबू यूसुफ अब्दुल्लाह इब्न सलाम के चेहरे उतरे हुए हैं। उनसे पूछा गया, आप चेहरा क्यों लटकाए हुए हो? कहा, एक आदमी था, मैंने उसको कर्ज दिया था, मैं जब कर्ज मांगने के लिए उसके दरवाजे पे गया तो अंदर से आवाज आती है, फला शख्स घर के अंदर नहीं है, फला आदमी घर के अंदर नहीं है। मैं वापस लौट आया, उससे उसके लड़के से मेरी मुलाकात हो जाती है। मैं उससे पूछता हूँ, तेरे अब्बू जान कहाँ है? वो कहता है कि जब आप आवाज दे रहे थे घर पे तो मारे डर और खौफ की वजह से वो अम्मा के पलंग के नीचे छुप गए थे, अम्मा के चारपाई के नीचे छुप गए थे। इसी टेंशन की वजह से वो सहाबी जो है मुंह लटकाए बैठे हुए थे। फिर एक रिवायत के अंदर है कि वो जा करके उससे मुलाकात करते हैं और पूछते हैं, तुमने झूठ क्यों बोला? कहा कि मेरे भाई, मेरे पास पैसा नहीं था कि आपके कर्ज को अदा कर दूं, इसलिए मुझे झूठ बोलना पड़ा, कि झूठ का सहारा लेना पड़ा। उसने कहा कि तू कसम खा कि तू कर्ज अदा नहीं कर सकता है। उसने कसम खा लिया। उस सहाबी ने अपनी डायरी मंगवाई और डायरी के अंदर उसका नाम मिटा दिया और कहा, सुन, अगर ताकत है देने की तो दे देना, वरना मैं ये कर्ज माफ करता हूँ और अपने डायरी से तुम्हारा नाम मिटा देता हूँ, अपने डायरी के अंदर तुम्हारा नाम खत्म कर देता हूँ, ये कर्जा माफ कर देता हूँ। क्योंकि एक रिवायत है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, मन सररहु अन युनज्जियहु अल्लाहु मिन कुर्बि यौमिल क़ियामा फलयुनफ़िस अन मुसलिन औ यदअनहु। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, जो शख्स चाहता है कि वो कयामत की सख्तियों से अपने आप को महफूज कर ले तो वो चाहिए कि अपने भाई के कर्ज में मोहलत दे दे, या हो सके तो उसको माफ कर दे। इस माफी की वजह से और मोहलत देने की वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन कल कयामत के दिन जहन्नम की और सख्तियों से उसको महफूज कर लेगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें कर्ज के मसाइल समझने की तौफीक इनायत फरमाए। परवरदिगार हमें तौफीक दे कि हम जिससे कर्ज लिए हुए हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें और आपको अदायगी की तौफीक इनायत फरमाए। परवरदिगार जब तक हमें जिंदा रखे, ईमान पर, तौहीद पर जिंदा रखे, खात्मा हो ईमान बिल खैर पर हो। व अक़ूलु क़ौली व अस्तग़फिरु ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन फस्तग़फिरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम।